इडियन टेक यूट्यूब चैनल रे तुम समस्त को स्वागत। आज वीडियो टॉपिक रे आम आलोचना करवा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 निमंते इंग्लिश सब्जेक्ट रो पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार पाठर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एवं तार आंसर। यही लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एवं आंसर सबू आमर ओडिशा सरकार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग द्वारा प्रकाश पाई परीक्षा दर्पण पुस्तक संगृहीत कराई एवं आलोचना समय तार आंसर गुड़ी को प्रांजल भाव में ओडिया रे बुझे दि जाएगी। तेबे तुम माने वीडियो को प्रथम शेष पर्यंत पूरा देख। जदि कौन डाउट रहे तेबे ताकू कमेंट करी जणाओ, निजर सजेशन को कमेंट करी जणाओ। वीडियो को निश्चित भाव में लाइक करो। तेबे चलो आज वीडियो टॉपिक रे पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार रो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एवं तार आंसर सब आलोचना करिबा। वर्तमान आम आलोचना करिबा पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार रो किछि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन एवं तार आंसर सबू। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पोएम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार अबाउट। माने फ्रॉम द फॉर्मालिन जार कविताटी केउं विषय उपरे आधारित। तबे यार आंसर होची फ्रॉम द फॉर्मालिन जार इज ए फेमस पोएम बाय डॉक्टर रीता एस मणि। डॉक्टर रीता एस मणिंकर फॉर्मालिन जार हूँ गोटे प्रसिद्ध कविता। इन दिस पोएम द पोएट डेस्क्राइब्स द फिक्टियस कैरेक्टर भिकी। ए कविता रे कवि भिकी नामक चरित्र को चित्रण करिसेंती जे हाउ भिकी रोड हिज बाइक केयरलेसली एंड लॉस्ट हिज लाइफ। भिकी किभली भाव में असावधानता होई बाइक चलैथिला एवं निज जीवन को नष्ट कर देथिला। आफ्टर हिज डेथ हिज ब्रेन हैज बीन केप्ट इन ए फॉर्मालिन जार एज ए स्पेसिमेन। तार मृत्यु पर तार ब्रेन को गोटे फॉर्मालिन जार भितर एक नमूना आकार रखा जाइथिला। इन द पोएम द पोएट डेस्क्राइब्स द फीलिंग्स ऑफ भिकीज ब्रेन। यही कविता रे कवि भिकीर ब्रेन रो फीलिंग्स गुड़ाक वर्णना करिसेंती। तापरे नेक्स्ट द सेकेंड क्वेश्चन इज हाउ डज द टाइटल फ्रॉम द फॉर्मालिन जार इज जस्टिफाइड। माने ए कवितार शीर्षक बा नाम फ्रॉम द फॉर्मालिन जार किभली भाव में न्याय सम्मत बा युक्ति संगत अटे। तबे यार आंसर होची फॉर्मालिन इज ए केमिकल सब्सटेंस which is used to preserve body parts for a longer period of time। फॉर्मालिन होची गोटे रासायनिक वस्तु बा पदार्थ जहाँकि मनुष्यर अंग प्रत्यंग को अधिक दिन साइति रखिबा पय व्यवहार करा जाए। भिकी इज ए फिक्शनल कैरेक्टर हु इज डेड एंड हिज ब्रेन हैज बीन केप्ट इन ए फॉर्मालिन जार एज ए स्पेसिमेन इन द म्यूजियम। आउ ए कवितार भिकी हो जड़े चरित्र जार मृत्यु पर तार ब्रेन को म्यूजियम रे फॉर्मालिन जार मध्य स्पेसिमेन माने नमूना हिसाब रे रखा जाइछि। द पोएट वेरी नाइसली डेस्क्राइब्स द फीलिंग ऑफ द ब्रेन अबाउट हिज पास्ट एंड हाउ ए सिंपल केयरलेसनेस कॉस्ट ए लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग टू द फैमिली। कवि एठारे अति सुंदर भाव में से भिकी नामक युवकर ब्रेन रो फीलिंग्स गुड़ाक वर्णना करचंदी। तार पास्ट कौन थिला आ किभली भाव में गोटे साधारण असचेतनता जोगु तार जीवन ताको हरेबाकू पड़िथिला एवं तार फैमिली मध्य कष्ट रे सफर होउथिले। दस द टाइटल ऑफ द पोएम इज वेरी एप्रोप्रिएट। तेणु करी एई कवितार टाइटल फ्रॉम द फॉर्मालिन जार जस्टिफाइड अटे बा सम्मत अटे। तापरे क्वेश्चन नंबर थर्ड रे आम आलोचना करिबा डेस्क्राइब भिकीस फीलिंग एज ए स्पेसिमेन। माने नमूना हिसाब रे भिकीर ब्रेन रो फीलिंग्स कौन। स्पेसिमेन माने नमूना। तो सो द आंसर इज भिकीस ब्रेन वाज केप्ट इन ए फॉर्मालिन जार आफ्टर हिज डेथ। भिकीर मृत्यु पर भिकीर ब्रेन को फॉर्मालिन जार भितरे रखा जाइथिला। फॉर्मालिन इज ए केमिकल सॉल्यूशन यूज्ड फॉर प्रिजर्विंग बॉडी। फॉर्मालिन होचे एक रासायनिक पदार्थ शरीर अंग प्रत्यंग को
ଅଧିକ ଦିନ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଭିକିସ୍ ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ କେପ୍ଟ ଏଜ୍ ଏ ସ୍ପେସିମ୍ୟାନ୍ ୱିଚ୍ ହି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଏଟ୍ ଆଲ୍। ଆଉ ଭିକିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ବ୍ରେନ୍କୁ ନମୁନା ହିସାବରେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ଟୁ ହିମ୍ ଟୁ ବି କଲ୍ଡ ଏଜ୍ ଏ ସ୍ପେସିମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଇନସଲ୍ଟିଂ। ତା ପାଇଁ ଏକ ନମୁନା ବୋଲି କହିବା ତାକୁ ଇନସଲ୍ଟ କରୁଥିଲା, ବାଧା ଦେଉଥିଲା। ପିପୁଲ୍ ୱାଶ୍ ଦ ଜାର୍ ଏଗେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଗେନ୍। ଲୋକମାନେ ସେହି ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ଥିବା ଭିକିର ବ୍ରେନ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖୁଥିଲେ। ହି ଏଗେନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନି ରିଜନ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ର ଟ୍ୟୁମର୍ ଅର୍ ବଗ୍। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଫିଲିଂସ୍ କରିଛି ଯେ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ବି ବ୍ରେନ୍ ଟ୍ୟୁମର୍ କି ବ୍ରେନ୍ ବଗ୍ ଯୋଗୁଁ ହେଇ ନଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 4। ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭିକି ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍। ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ କବିତାରେ ଭିକି ନାମକ ଚରିତ୍ରକୁ କବି କିଭଳି ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ସୋ ଦ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ ଦ ପୋଏଟ୍ ଭିକି ୱାଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ବୟ। କବିଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଭିକି ହେଉଛି ଜଣେ ଯୁବକ ବାଳକ। ହି ୱାଜ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସେନ୍। ସେ ଜଣେ ଚତୁର ଥିଲା। ହି ହ୍ୟାଡ୍ ମାଷ୍ଟରୀ ଓଭର କମ୍ପ୍ୟୁଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସରେ ତା'ର ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଟ୍। ସେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ସାହସୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କିଂ। ତ ସହିତ ସେ ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଦ ପୋଏଟ୍ ସେଜ୍ ହିଜ୍ ମୋଟୋ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ନୋ ପେନ୍ ନୋ ଗେନ୍। କବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଭିକିର ଲାଇଫ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ନୋ ପେନ୍ ନୋ ଗେନ୍। ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ କରିବାନି ତେବେ ସଫଳତା ଆମକୁ ମିଳିବନି। ଭିକି ୱାଜ୍ ଲିଟିଲ୍ କେୟାରଫୁଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ହିଜ୍ ସେଫ୍ଟି ହ୍ୱାଇଲ୍ ରାଇଡ଼ିଂ ହିଜ୍ ବାଇକ୍। ଭିକି ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲା ନିଜର ସୁରକ୍ଷା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନଥିଲା। ଫର୍ ଦିସ୍ ହି ମ୍ୟାଟ୍ ହିଜ୍ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଡ୍ୟାଥ୍। ଆଉ ତା'ର ଏହି ସାଧାରଣ ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5। ହାଉ ୱାଜ୍ ଭିକିସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍। ଭିକିର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ କିଭଳି ଥିଲା। ସୋ ଦ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଭିକି ହ୍ୟାଡ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଭିକିର ପରିବାର କହିଲେ ତା'ର ପିତାମାତା ଏବଂ ତା'ର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ। ହି ଲଭ୍ଡ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ। ଭିକି ତା'ର ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ହି ଆଡୋର୍ଡ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ହୁ ହ୍ୟାଡ୍ ରିଙ୍କଲ୍ସ ଅନ୍ ହେୟାର ଫେସ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍କିନ୍। ସେ ତା'ର ଜେଜେମାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା। ତା ଜେଜେମା ଯିଏକି ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଥିଲେ। ହେନ୍ସ ଭିକି ଲିଭ୍ଡ ଏ ଭେରି ହ୍ୟାପି ଆଣ୍ଡ ଏନ୍ଜୟେବୁଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଭିକି ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଆଉ ଏନ୍ଜୟେବୁଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବିତାଉଥିଲା। ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି କ୍ରସ୍ଡ ୱିଥ୍ ପେନ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଡେଥ୍। ଆଉ ଭିକିର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତା ଫ୍ୟାମିଲି କଷ୍ଟରେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ଇଏ ଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 5 ହାଉ ୱାଜ୍ ଭିକିସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ୍। ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 6 ହେଉଛି ଆମର ହାଉ ଡିଡ୍ ଭିକି ମିଟ୍ ହିଜ୍ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଡେଥ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ଡ ଟୁ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଭିକି କିଭଳି ସେଇ ଦୁଃଖଦ ମୃତ୍ୟୁର ଶିକାର ହେଲା ଆଉ ଭିକିର ପରିବାରରେ କ'ଣ ସବୁ ଘଟିଗଲା। ତେବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଭିକି ୱାଜ୍ ଏ ୟଙ୍ଗ ବୟ। ଭିକି ଜଣେ ଯୁବକ ବାଳକ ଥିଲା। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଜିନିୟସ୍। ସେ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଅନ୍ ଏ ୱେଟ୍ ମନସୁନ୍ ଡେ ହି ରୋଡ୍ ହିଜ୍ ବାଇକ୍ ଟୁ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁ ୱାଜ୍ ଲିଭିଂ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ୍। ଗୋଟିଏ ବର୍ଷା ଭିଜା ଦିନରେ ସେ ତା'ର ବାଇକ୍ ଧରି ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀ ଲାଇନ୍ରେ ବାସ କରୁଥିବା ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ବାହାରିଲା। ଭିକି ଆଲୱେଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ହେଲମେଟ୍ ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ହି ଡିଡ୍ ନଟ୍ ପୁଟ୍ ଇଟ୍ ଅନ୍। ଭିକି ବାଇକ୍ ଚଲାଇବା ସମୟରେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦିନ ପାଇଁ ସେ ହେଲମେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲା। ଅନ୍ ହିଜ୍ ୱେ ହି ମେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଏ ମୋମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଭିକି ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ହିଜ୍ ସିମ୍ପଲ୍ କେୟାରଲେସନେସ୍। ତା ସାଙ୍ଗ ବାଟରେ ଯିବା ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଯିବା ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହେଲା ଏବଂ ତା'ର ଜୀବନ ହରାଇଲା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ କେୟାରଲେସନେସ୍ ପାଇଁ, ଅସାବଧାନତା ପାଇଁ। ଦ ଡେଥ୍ ଅଫ୍ ଭିକି ୱାଜ୍ ଇରିପେରେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ଲସ୍ ଟୁ ଦ ଫ୍ୟାମିଲି।
ଭିକିର ମୃତ୍ୟୁ ତାର ପରିବାର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅଭାବନୀୟ ଏବଂ ମହାନ ଲସ୍ ବୋଲି କହିବା କଥା। ଦ ହ୍ୟାପି ଫ୍ୟାମିଲି ସଫର୍ଡ ଏ ଲଟ୍। ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଥିବା ପରିବାରଟି ବହୁତ ସଫର୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ସୋ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଭିକିସ୍ ବ୍ରେନ୍ नो अबाउट हिज कॉलेज लाइफ। ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣେ? ଭିକିର କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣେ? ସୋ ଦ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଭିକିସ୍ ବ୍ରେନ୍ discloses the fact when he was a college going young boy he was very brilliant and his favorite subject were mathematics and computer। ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ ପୁରା କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭିକି କଲେଜ ଯିବା ସମୟରେ ଯୁବକ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଆଉ ବୟ ଥିଲା। ତାର ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ହି ୱାଜ୍ ଭେରି ସେ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ହାର୍ଟ ୱାଜ୍ ବିଟିଂ ହ୍ୱେର୍ ହି ସୋ ଏ ଗାର୍ଲ। ସେ ଜଣେ ସେ ଲାଜକୁଳିଆ ପିଲା ଥିଲା ଏବଂ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତା ହୃଦୟ ଧକ୍ ଧକ୍ କରୁଥିଲା। ଏଭଳି ଭାବରେ ଭିକିର ବ୍ରେନ୍ ଭିକିର କଲେଜ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛି। ସୋ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମେସେଜ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେଣ୍ଡ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ, ତେଣୁକରି ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। ସୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ମେସେଜ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେୟାର। ମାନେ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ କବିତାରେ କବି କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସୋ ଦ ଆନ୍ସର୍ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର। କବି ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଟନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ହେୟାର ଡ୍ୟୁଟି ଟୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଯେହେତୁ ସେ ଡକ୍ଟର ତେଣୁକରି ଦୁର୍ଘଟଣାର ମାତ୍ରାକୁ ସେ କମେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ କି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ନୁହେଁ। ବଟ୍ ସିଂ ଦ ଏପାଥେଟିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସ ଆଫ୍ଟର ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ଆୱେର୍ ଅଫ୍ ଦ ସେଫ୍ଟି ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍। କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ସେ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସି ୱାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ସେୟାର ଦ ମେସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଭ୍ରିବଡି ସୁଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଫ୍ ଅନ୍ ରୋଡ୍। ସେ ଏହି କବିତାରେ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଉଚିତ। ସୋ ସି ହ୍ୟାଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଦ ଫ୍ରେଜ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଫ୍। ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟାଂଶ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଡ୍ରାଇଭ୍ ସେଫ୍ ୟୁଜିଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ସ। ସୋ ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦ 8 ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇପ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍। ଆଇ ହୋପ୍ ୟୁ ସୁଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଏଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୋର୍ knowledge and the best of your understanding। ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଦୁଇଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ହ୍ୱାଟ୍ ମେସେଜ୍ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସେୟାର ଫ୍ରମ୍ ଦ ପୋଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ରହିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ ହାଉ ଡଜ୍ ଦ ଟାଇଟଲ୍ फ्रॉम द फॉर्मालिन जार इज जस्टिफाइड। ये मध्य गोटे इंपोर्टेंट प्रश्न हम, तेणुक ये प्रश्न दुईटी तुम्हें मैंने भल भाव अभ्यास कर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू टू ऑल।